Hello students, welcome back to the another online session of Plus 2 Accountancy class. So we are running in the chapter number 2, Partnership Accounting Basic Concept, and the last class we were discussing about the theoretical aspects related with partners capital account. I think you guys are clear about the concepts related with partners capital account. In the last class I will discuss what are the methods for preparing partners capital account, and also there are two methods of preparing partners capital account. One is fixed capital method, another one is fluctuating capital method, and the last video I also mentioned the format of preparing partners capital account in fixed method and fluctuating method. So today we are going to learn how to prepare a partner's capital account in both methods, fixed capital method and fluctuating capital method, within the same question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും ഫിക്സഡ് മെത്തേഡിലും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ practical aspects. So let's try to solve a problem. This is the illustration number 1. So we will clear all the concept related with partners capital account. The question is, Samir and Yasmin are partners with a capital of rupees 15 lakh and 10 lakh respectively. So the initial capital has been given 15 lakh for Samir and 10 lakh for Yasmin. They agreed to share a profit in the ratio of 3:2. Show how the following transactions will be recorded in the capital account of the partners in the case of the capitals are fixed and the capitals are fluctuating. So here എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളുടെയും 15 ലാഖും 10 ലാഖും. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗിലും ഫിക്സഡിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ട് രീതിയിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. So here we need to prepare both this type of account. So here the transactions has been given. We have to report this in the capital account of the partner. So we can once read these transactions. അത് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. First one, additional capital contributed on 1st July 2016. See, our books are closed on March 31st every year. It means our year starts from 1st April. And the 1st July get an additional capital or contribute an additional capital or additional capital invested. So this is the initial capital and this become the additional capital. Then the interest on capital that the partners have to receive from the firm is 5% of the capital, right? Remember, not only the initial capital but 5% of the total capital. Okay. So the drawings during 2016, the drawings that the partners are made during the year rupees 30,000 and 20,000, and interest on drawings is directly given. We don't have to calculate it. So the amount is directly given in the question. Next, salary that the partners are going to get rupees 20,000. Only Samir is going to get the salary. Yasmin is not going to get the salary. Okay. Then the commission, Samir is going to get the commission of rupees 10,000 and Yasmin is rupees 7,000. Next, the share in loss. Remember, there is a loss from profit and loss appropriation account, so we have to show it on the debit side. We will see it later, but remember there is a loss, it's not a profit, so it's a loss from profit and loss appropriation account. So the loss of 60,000 and rupees 40,000. So one by one we can preparing the account. So we can start with the fixed capital method. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. So in the fixed capital method we will prepare two accounts, right? In the capital account we will make the entry of only capital, and so the date, particulars and
amount column, date, again also in the credit side also date, particulars and a amount column. So we can write it as the date column 1st of April. So here we can write it as the balance drawdown. Okay. So the first transaction is initial capital contributed. So we can write it as a 1st of April. So we have to write in the date column 1st of April. So 1st April. The initial capital of Samir is 15 lakh and Yasmin is 10 lakh. So you have to write it as a balance drawdown. So balance drawdown. So write it as a balance drawdown. The balance drawdown, Samir is 15 lakh and Yasmin is 10 lakh. Okay. Then next, so here we can write it as a balance drawdown, Samir 15 lakh and Yasmin 10 lakh. Next, on 1st of July, we have the additional capital, right? So mention the date and you can write it as by bank. So whether we are contributing additional capital, so you have to write it as bank. So the additional capital is contributed in the date of 1st July. So 1st July. So the 1st July, additional capital contributed by both partners. So you have to write it as a bank. The additional capital contributed is Samir is 3 lakh and Yasmin is 2 lakh. So in bracket you have to write additional capital. So we know that only these two transactions will be shown in the partner's capital account, right? Now we can total both the amount column. So here the total will be, so the next step is you have to total both the amount column. Here the total is 15 lakh plus 3 lakh, 18 lakh. And here the total is 12 lakh. That is 10 lakh plus 2 lakh. So the total is 12 lakh. And on this side we have to write the same amount. So that in both sides we have to total the same amount, that is 18 lakh, and here also 12 lakh. So and we have to write the same amount in the same column. So the date is the next we have to write it as a, here we have to write it as 31st March. We have to write it as a balance carried out. The amount is 18 lakh and here the amount is 12 lakh. Partners കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ, ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി 15 lakhും 10 lakhും. അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഒരു 3 lakhും 2 lakhും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട്സ് മാത്രമേ, ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസേ കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ സമീറിന്റെ 18 lakhും യാസ്മിന്റെ 12 lakhും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ
ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു. 18 lakhും ഈ സെയിം 12 lakhും. സോ അതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. സോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ, അതായത് ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കുള്ളൂ, പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുള്ളൂ. This is how we prepared partners capital account in fixed capital method. Right now, moving on the next, we are going to prepare partners current account. Now let's come back to the question. So this is recorded, additional capital is recorded. So we are recorded the additional capital, we are recorded in the capital account. Then next item, interest on capital. I think the second item is interest on capital is provided at 5%. So we need to show a working note because we have to calculate the interest on capital for both the partners. Already the question is given interest on capital 5% for Samir and 5% for Yasir. So we have to be calculate, or we have to be make a working note for calculating interest on capital. So we have to be write it as a calculation of interest on capital. Calculation of interest on capital. Then write it as so the reason is that we have to be calculate interest on capital on the interest on capital on the not only in the initial capital, we have to be calculate the interest on capital on the both the additional capital also. That's why we are making working note. So we can show it as a working note. We can write it as a calculation of interest on capital. So first you have to be calculate the interest on capital on the first partner is Samir. So you have to be calculate the interest on capital of Samir. Then and his initial capital, the initial capital contributed by Samir is 15 lakh. So initial capital of Samir is 15 lakh. So 5% of 15 lakh. So we have to be calculate 5% of 15 lakh, that is 15 lakh into 5 divided by 100. So 15 lakh divided by 5 divided by 100, the answer would be 75,000. Clear? Then this is the interest on capital of initial capital. He also contribute additional capital. So you have to be add the interest on capital of additional capital. So add interest on capital of additional capital. So I have to be write it as AC. AC means it's a short form of additional capital. So the additional capital interest on you have to be write it as additional capital. Additional capital interest on capital of additional, the capital contributed by Samir is 3 lakh. Additional capital contributed by Samir is 3 lakh. I think you have to be shown it on the question. So the additional capital, I have to show it in the question. The additional capital contributed by Samir is 3 lakh. So we have to be calculate the 3 lakh into 5 divided by 100 into, so the additional capital contributed by the partner is 1st July.
So 1st of July to 31st March, അതായത് നമ്മുടെ ജൂലൈയിലാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? 31st മാർച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ജൂലൈ ടു മാർച്ച് വരെ, 1st ജൂലൈ മുതൽ 31st മാർച്ച് വരെയുള്ള മന്തിന്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 9 months ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 12 മാസമാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 1st ജൂലൈയിലാണ്. അപ്പോൾ 9 monthsന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 1st ജൂലൈ മുതൽ 31st മാർച്ച് വരെ. സോ 9 divided by 12. So the answer would be that is 3 lakh into 5 divided by 100 into 9 divided by 12. We are going to get the interest for 9 months out of 12 months. So here amount will be 11,250. So the 11,250. So now the total of both of this will be the interest on capital. So the amount is, so the interest on capital of Samir, that is interest on capital, that is total interest on capital of Samir is equal to 75,000 plus 11,250. So the answer would be 86,250. അതായത് ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കണ്ടു, അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന മാസം മുതൽ 31st മാർച്ച് വരെ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 31st മാർച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ 9 monthsന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ സമീറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്? 2 അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെയും എമൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടലാണ് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിന്റെ 2 ഇനീഷ്യലിന്റെയും അഡീഷണലിന്റെയും ടോട്ടൽ. Then we have to be calculation of interest on capital of Yasmin. So calculation of interest on capital. So you have to be write it as Yasmin. So the first, the initial capital contributed by Yasmin. അതായത് യാസ്മിൻ കൊണ്ടുവന്ന initial capital എത്രയാണ്? Initial capital is, I think it's 10 lakh. Already given in the question. Initial capital of Yasmin is 10 lakh. That is given in the question. So 10 lakh into 10 lakh into 5 divided by 100. That is the interest on capital on initial capital. So the 10 lakh into 5 divided by 100, it is 50,000. Then next one is add additional capital, that is add additional capital that is additional capital is equal to additional capital contributed by Yasmin is 2 lakh. So 2 lakh into 5 divided by 100, the same month, the same date they will contribute additional capital. So the 1st July to 31st March. So into 9 divided by 12. So the answer would be 7,500. Clear? Then total interest on capital, യാസ്മിന്റെ total interest on capital എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. interest on capital of Yasmin is equal to, that is this 50,000 plus 7,500.
500. 50,000 plus 7,500 is equal to 57,500. I think you guys are clear how to calculate interest on capital. രണ്ട് എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അഡീഷണലും അതേപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലും. ഇനീഷ്യലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ പറയുന്നത് അത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ പറഞ്ഞത് അത് പ്ലസ് എന്നാണോ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1st ജൂലൈയിലാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 31st മാർച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് 9 months ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ 9 monthsന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. Now this is the interest on capital for Samir and this is the interest on capital for Yasin. So now we have to record this interest in this account in the current account. So we have to be record interest on capital in the current account. So we can write it as interest on capital. So we have to be write it as interest on capital in the credit side. So the interest on capital is always given in 31st March. So we can on 31st March because we are going to get the whole interest. എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 31st മാർച്ചിലാണ്, അതായത് ഇയർ എൻഡിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സമീർ ഈസ്, so you have to be right, interest on capital Samir is 86,000, this amount 86,250 and Yasin is 57,500. Clear? So the next item, now interest on capital is done. Now drawings during 2016. See, drawings will be recorded on the debit side. So the drawings always be recorded on the debit side. So we have to be right drawings. Next item, drawings of Samir is rupees 30,000 and Yasin rupees 20,000. Clear? Then now again interest on drawings rupees 1,800 and 1,200. So these are the expenses we have to be recorded on the debit side. So the drawings and interest on drawings are considered as the expenses. So that's why you are recording as the debit side. So these here it's also recorded in the date of 31st March. So I already said the interest are always paid and received in the March or year ending. So the 31st March interest on drawings. So interest on drawings, Samir and Yasir, it's 1,800 for Samir and 1,200 for Yasmin. Clear? So these are the expenses we have to be, so the drawings and interest on drawings are the expenses, that's why you are recorded on the debit side. All the interest will be received or given at the year ending, so that's why we recorded as 31st March in the date column. Next, salary. The partner is going to get salary, so it is the benefit for the partner, hence recorded on the credit side. So the salary we have to be, it's a benefit for the partner, so we have to be recorded on the credit side. So rupees 2,000 salary, the Samir only gets salary, so rupees 20,000 is the amount of salary. The Samir gets rupees 20,000 as salary. The Yasmin is not going to get salary, so the salary of Samir is 20,000, that's already recorded. The next is commission. Now both the partners are going to get the commission, that is rupees 10,000 for Samir and 7,000 for Yasmin. So the next item is
commission 10,000 for Samir and 7,000 for Yasmin. That's also recorded. Next, have share in loss. So loss we have to be shown on the debit side, rupees 60,000 and 40,000 on 31st March. So the loss can be also recorded in 31st March. So share in loss. If there is a profit, we have to be recorded on the credit side, but here in this question there is a share in loss from profit and loss appropriation account. That's why we are recorded in the debit side. So share in loss 60,000 and 40,000. 60,000 for Samir and rupees 40,000 for Yasmin. Now we can total both. So already so we have to be record all the transactions. Now we can total both the amount column on the both sides. So the total of the, so we have to be total both of the sides, Samir and Yasmin. So in this case the total is higher in the case of credit side. So the total of Samir is 1,16,250. So the total of Samir is 1,16,250 and total of Yasmin is 64,500. So when we deduct all these expenses out of this amount, we get the balancing figure. That is, രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. അതായത് സമീറിന്റെ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ യാസ്മിന്റെ കോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം. 1,16,250 for Samir and 64,500 for Yasmin. അപ്പോൾ രണ്ട് കോളവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ടോട്ടൽ ചെയ്തു. ബോത്ത് സൈഡും ഏതാണോ സൈഡ് കൂടുതൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് കോളവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടാലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കുന്നു. അതായത് ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറിംഗ് ലോസും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 1,16,250 മൈനസ് 60,000 മൈനസ് 8,800 ആൻഡ് മൈനസ് 30,000. So then we will get the balancing figure for Samir is rupees 24,450 and Yasmin is rupees 3,300. So this is, we will write it as a balancing figure, or you have to be write it as a balance carried down. So you have to be write it as a balance carried down. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടി. ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത്, പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ്. ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഇനീഷ്യലായിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എഴുതുന്നു. അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ട് റിലേറ്റഡ് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും എല്ലാ ഇൻകംസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എഴുതുന്നു. അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, സാലറി, കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതും നമ്മളിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താണ്, ഷെയറിംഗ് ലോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടുന്നു. ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെ ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്, ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനായിട്ട് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി
നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള വർക്കിംഗ് നോട്ട്, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറയാം. അടുത്തത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. Now we are moving on the next. We have the fluctuating capital method. So in this account I have already recorded all the transactions because I have already calculated the interest on capital and the calculations are done in the fixed capital method. അതായത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും വേറൊരു ചേഞ്ചസും വരാനില്ല. പിന്നെ അതെങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് അധികമായിപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക, ഡേറ്റ്, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഫിക്സഡ് പോലെ 2 അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഈ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റാണ് എന്ത്, ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ. ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അത് 15 lakhും 10 lakhും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ അഡീഷണലി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 1st ജൂലൈയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കുന്നു 3 lakhും 2 lakhും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ആദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് 5%, ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ 5% കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ 5%, അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1st ജൂലൈയിലാണ്. അപ്പോൾ 1st ജൂലൈ മുതൽ 31st മാർച്ച് വരെയുള്ള പീരീഡിന്റെ ആണ് എന്ത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും അഡീഷണലിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 86,250 കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സെയിം വേയിൽ നമ്മൾ യാസ്മിന്റെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത്, എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്ത്, സാലറി. അപ്പോൾ സാലറി സെമീറിന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ സെമീറിന്റെ സാലറി നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതുന്നു 20,000. ദെൻ കമ്മീഷൻ ബോത്ത് ദ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 10,000ഉം 7,000ഉം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളതാണ് എന്ത്, ഡ്രോയിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് 2016 സമീറിനും യാസ്മിനും അതായത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 30,000 20,000. പിന്നെ ആ ഡ്രോയിങ്സിന് എന്തുണ്ട്, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് 1,800ഉം 1,200ഉം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷെയർ ഇൻ ലോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെയർ ഇൻ ലോസ് എന്താണ്, എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും, ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു 60,000ഉം 40,000. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ബോത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ടോട്ടൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സമീറിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 19,16,250 ആണ് സമീറിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത്. 19,16,250. യാസ്മിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് 12,64,500 ആണ് യാസ്മിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കോളത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് രണ്ടും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. 19,16,250 ഇവിടെ 12,64,500. അപ്പോൾ 2 കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു 19,16,250 ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ 12,64,500. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയ്ക്കുന്നു. അതായത് 19,16,250 60,000ഉം 1,800ഉം 3,000ഉം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 12,64,500 40,000ഉം 1,200ഉം 20,000ഉം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഔൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സമീറിന്റെ ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഔൺ എന്ന് പറയുന്നത് 18,29,450 ആണ്. 18,29,450. ആൻഡ് യാസ്മിന്റെ ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഔൺ എന്ന് പറയുന്നത് 12,03,300. യാസ്മിന്റെ ടോട്ടൽ 12,03,300. സമീറിന്റെ ടോട്ടൽ 18,24,450 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്നത്. ഫിക്സഡിൽ ഓർക്കുക, സാധാരണ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെയിം രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ 2 അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേത് എന്താണ്? കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും മാത്രം കാണിക്കുക. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, സാലറി, കമ്മീഷൻ, ഡ്രോയിങ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്, ഷെയർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് P&L അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓർ ലോസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ, അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും, കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും. ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം. ഇനി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുള്ളൂ. ആ സിംഗിൾ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ട്സും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ്, അതായത് ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, സാലറി, അത് പാർട്ട്ണറിന് കിട്ടുന്ന, അതായത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇതാക്കിയേക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് all about preparation of partners capital account. Thank you for watching this video.